ایک ایک کر کے اب کوئی دو مطالبے آپ نے کیے ہیں، تیسرا مطالبہ جو آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں سوال کس نے کرنا ہے، ہم ساروں کو پاس رابطہ بھی کر لیا ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیکر سے رابطے کے باوجود معاملہ کہاں پر رکا ہے؟ حکومت کیوں ریلیکٹنٹ ہے آپ کو اجازت دینے؟ یہ سوال یہ بڑا اچھا سوال ہے، یہ ضرور ان سے حکومت کی سائڈ سے پوچھے گا. دیکھیں ہم نے وہ بڑا کلیئر کہا ہے، ہمارا موقف میں ایک سیکنڈ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہماری جو الائز ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس انفیٹرڈ انہینڈرڈ ایکسیس چاہیے. ابھی تک وہ یا پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ سوالیہ نشان حکومت پہ ہے اور ان کے ارادوں پہ ہے. سنے جا رہے ہیں تیسرا جو 8 فروری کی ڈکیتی ہوئی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی. دوسرا یہ بتا دیں کہیں یہ تو ایسا تو نہیں ہے کیا اس ڈر کے مارے کہ کہیں آر ٹی ایس کی بات کی اس کے بدلے میں نہ کی جائے، یہ مسئلہ تو نہیں ہے. دوسرا اس آزادی کو آپ کیسے سمجھتے ہیں جہاں پہ 1 ماہ پہلے یہاں پہ چھاپے پڑ رہے تھے، آج صورتحال انٹائر ڈفرینٹ ہے. آپ نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ڈیل بھی نہیں ہو رہی، یہ ڈیل بھی نہیں ہے اور ڈیل بھی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں اس لیے مسکرایا آپ کے سوال پہ. آپ نے بات کی کہ 8 فروری پہ جو ڈکیتی ہوئی ہے ہمارے خلاف، بالکل ہوئی ہے. تو جو دھوبی پٹکار ان کا نکلا تھا، عوام نے نکالا تھا، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی. سوال یہ ہے کہ ایک سوال شبلی فراز صاحب سے ہے، شیراز میں نام نیوز سے ہوں. بانی چیئرمین کی جب سے وہ قید میں گئے یا ان کی رہائی کے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے اس میں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. سوال یہ کہ کیا آپ احتجاجی پالیٹکس کے خلاف ہیں یا بانی چیئرمین کی رہائی آپ نہیں چاہتے؟ بالکل تھے. سوال میرا عمر یونس صاحب سے ہے کہ عمر میرا سن لیں پھر جو ہے تو آپ 2 سوال. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی اچھا یار اچھا 1-2 کوشچن اور لے لیتے ہیں آپس میں. دیکھیں جہاں تک پارٹی میں ہر ایک شخص کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں. میری لیڈرشپ قائد عمران خان وہ مطمئن ہے کہ جو بھی میرا رول ہے، حالانکہ یہاں پہ ذاتی سوال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم ایک بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے تو اس میں یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف عدالتی جنگ میں یقین رکھتی ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم احتجاجی سیاست ہماری وہ اپنی جگہ قائم ہے اور ابھی جو ہے تو یہ مذاکرات کا جو عمل ہے تو یہ 3 پرونگ ہماری وہ ہے اسٹریٹجی ہے جس کے ہر ایک اپنا رول ادا کرتا ہے. سر یہ بتائیے گا سر 5 روز گزر چکے ہیں، آپ کو یہ بے اختیار حکومت پہلی کمٹمنٹ آپ کی عمران خان سے جو ملاقات ہے وہی پوری نہیں کر سکی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو مذاکرات ہونے ہیں ان میں کوئی کامیابی ہوگی؟ یہ تو اتنی بے اختیار ہے، 5 روز سے آپ کی عمران خان سے ہریانہ جیل میں ملاقات ہی نہیں کروا سکے. نمبر 1. نمبر 2 آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، 20 دن رہتے ہیں سکندر سلطان راجہ کی ریٹائرمنٹ پہ، تو کیا آپ دونوں اپوزیشن لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے کوئی اس حوالے سے کوئی حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلی چیز جو سوال کا آپ نے جواب دیا مذاکرات کے حوالے سے اور ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ارینج کرنے کا، ضرور آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھے گا. نمبر 1 سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے نہیں ہماری نہ شبلی فراز صاحب کی اور نہ میری بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا سینٹ کا اور میرا نیشنل اسمبلی میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی چلتا جائے. وہ ایڈ کر دے کہ ان کی طرف سے آیا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بیچ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تبھی ماحول بہتر ہو. کیا آپ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا تحریری مطالبات پیش کرنے میں حرج کیا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے گا. بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. سب سے پہلی چیز ٹکا خان صاحب یہ ہے کہ جناب کہ فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھیں، ملک میں جس وقت افراتفری ہوتی ہے، جس وقت یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس ماحول میں صرف ایک مضبوط اور وہ لیڈرشپ ملک کو اس جھنجٹ سے نکال سکتی ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہوتا ہے. تو جس وقت یہ مذاکرات ہم لوگ دیکھیں گے کہ حکومت کی سنجیدگی کتنی ہے وہ سامنے آئے گی، اس کے بعد ہم لوگ آگے جائیں گے. ایک سیکنڈ
एक सेकंड ये एक क्वेश्चन और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें कि हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की है, उसको हर तरह से हमने अपना एक किबला बनाया है, सियासी किबला बनाया है, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब उसकी आज़ाद अदलिया ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो। अब दो केसेस हैं, एक जो कि तोशाखाना का है, जिसके बारे में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी एक डिटेल जजमेंट दी, जिसमें कि ये साफ पता चला कि खान साहब पे ये केस बनता ही नहीं था, और जिस तरीके से इस केस को चलाया गया, जिस तरीके से उनको कसूरवार ठहराने की कोशिश की गई, वो सब चीजें अब अया हो गई हैं कि वो बिल्कुल एक झूठ पे मबनी एक केस था और सियासी बुनियादों पर उन पे ये केस लगाया गया था। उसके अलावा जो अलकादर पे आप आ जाएं, वो जजमेंट जिसके ये वो वाला केस है जबकि 9 मई को खान साहब को उठाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से, और ये वही केस है जिसमें कि खान साहब पे अभी जिसका कि फैसला अनाउंस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये हमें इसकी बहुत तशवीश है कि इसकी जजमेंट फौरन आनी चाहिए। किस चीज का इंतजार हो रहा है, मुख्तलिफ चेमगोइयां हो रही हैं, उसमें ये एक ऐसा क्लासिक केस है जिसमें कि आप बुनियादी तौर पर सोशल वर्क को सजा देंगे। खान साहब को सजा नहीं है, ये इस मुल्क में हर उस शख्स के लिए सजा है जो कि कोई अच्छा काम करेगा, जो कि फलाही काम करेगा, गरीब लोगों के लिए करेगा। और ये कोई पहली दफा नहीं है, इमरान खान का ये पूरी जिंदगी का उनका वो रहा है, जिसमें कि उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, जिसमें उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें उन्होंने ये फिर तीसरी अपने द्वारा, अच्छा ये जब कर रहे थे उस वक्त वो हुकूमत में नहीं थे, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को, अपने नाम को इन कैश अवाम के लिए किया, उन गरीब लोगों के लिए किया जो कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए का इलाज कैंसर जैसा मूजी मर्ज से नहीं करा सकते थे। उसके अलावा यूनिवर्सिटी भी बनाई। तो ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि खान साहब और बुशरा बीबी ट्रस्टीज हैं, जिसमें कि एक पैसे का ये साबित नहीं हो सका कि एक पैसा भी उनको मिला हो, न मिल सकता है, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें कि कोई आपको कोई फायदा नहीं हो सकता। तो उसकी सजा दी जा रही है पाकिस्तान के उन मुखय्यर हज़रात को, या वो लोग जो अपने अच्छे नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं एक फलाही काम में, उसके लिए उनको सजा दी जा रही है कि उन्होंने ये अच्छा काम क्यों किया, और पाकिस्तान में आइंदा कोई इस चीज की जरूरत ना करे कि वो कोई फलाही काम कर सके जिससे कि गरीबों के लिए कोई मौके पैदा हो सके। देखें, ये चीजें हर जगह डिस्कस होती हैं, तारीख बड़ी तल्ख होती है जब आप इस तरह के फैसले, आप इस तरह के अदालतों को इस तरह से फैसले कराएंगे, और जिस तरह से हो रहे हैं, ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा। हमारा जो अलमिया है, हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो भी हमने गुफ्तगू की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से कोई वो नहीं मांग रही है कि जी आप हमें रियायत दें, या आप हमें बगैर किसी चीज के आप हमें कोई भीख मांग रहे हैं कि हमें आप रिहा कर दें। हम जो कह रहे हैं कि जो अदालतें हैं उसमें हमें ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, जो तरीकाकार है मुकदमों को आगे ले जाने का, उनको मुकम्मल किया जाए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप कानून को एक साइड पे रखें और तय ये कर लें कि जी शख्स को सजा देनी है। अब कैसे करनी है, चाहे आप कानून, ज़ाब्तों, एथिक्स, कोई भी चीज है उस पर फलांगते हुए, उसको रेंगते हुए आप जाएंगे, और आप जो है तो इंसाफ इस तरह से देंगे जिसको कि इंसाफ कहना भी वो है, गाली है। तो इस तरह जो है तो मुल्क नहीं उसमें इस्तेकाम आ सकता। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। और ये जो जाली हुकूमत है, इन्होंने कभी ये उड़ान का प्रोग्राम देते हैं, ये सारा फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि ये वही एहसन इकबाल है जिसने कि वो कभी 2010 का विजन दिया, तो कभी 2025 का विजन दिया, तो अभी 2030 का विजन दे रहा है। सारी ये खोखले नारे हैं, ये खोखला प्रोग्राम है जिसको कि ये दिन रात आके और टीवी पे आके लोगों को
आंखों में, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इकोनॉमी बिल्कुल ठीक नहीं है, ग्रोथ जीरो है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर कल जो उन्होंने फाइनेंस कमेटी में कहा कि जी वो ग्रोथ करने नहीं देंगे क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि हम उनको स्टेबलाइजेशन चाहिए, आपको जीरो ग्रोथ है। आप जो है IMF के प्रोग्राम को एक तरफ चल रहा है और एक इंडिपेंडेंट आपने प्रोग्राम चल रही है, ये सिर्फ धोखा देने के लिए, होगा नहीं इनसे, न ये कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीनी हकायक है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लोग महंगाई से उनकी कमर टूट गई है, महंगाई ने हर चीज को बिल्कुल पाकिस्तान में, वो गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, कितने लोग हैं जो कि पॉवर्टी में चले गए हैं। इसी तरह हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, मईशत जुड़ी हुई है, सियासी इस्तेहकाम से। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? जब इंसाफ होगा और आप ऐसे सियासी मुकदमात बनाकर और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप नहीं खत्म कर सकते हैं, लोगों के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता इमरान खान को। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो एक कब्जा किया हुआ है उसने, वो इस किस्म की उसको अवाम की पजीराई हासिल नहीं है। 2, 3, 4 महीनों की ये मेहमान हुकूमत है, इनसे न तो इस्लाहात होंगी क्योंकि इनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, न इनकी नीयतें ठीक हैं। ये आए हैं, अपने केसेस माफ करवा दिए इन्होंने, नैब की भी अमेंडमेंट्स कर दी, इलेक्शन का जो वो थे, इलेक्शन एक्ट था उसमें भी तब्दीलियां कर दी, और मुल्क को जो है तो वो बिल्कुल एक ऐसे उस पर ले आए हैं जिसमें कि हम बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। बहुत शुक्रिया।